በመጠንቀቅ ተጠንቀቁ እናንተ ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ያ አዩሃ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة እናንተ ሰዎች ሆይ ያንን ከአንዲት ነፍስ የፈጠራችሁን ጌታችሁን ፍሩ خلق منها زوجها ከእርሷም መቆናጃዋን የፈጠረው منهما رجالا كثيرا ونساء ከእርሷም ብዙ ወንዶችና ሴቶችን የበተነው الله الذي ያንን በእርሱ የምትጠየቁበትን አላህንና ዝምድናዎችንም ከመቅረት ተጠንቀቁ إن الله كان عليكم አላህ رقيبا በእናንተ ላይ ተጠባባቂ ነውና يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ፍሩ ትክክለኛም ንግግር ተናገሩ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ስራዎቻችሁን ለእናንተ ያበጅላችኋል ኃጢአታችሁንም ይምራላችኋል ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዝ በእርግጥ ታላቅ ድልን አገኘ أما بعد በመቀጠል فإن أصدق الحديث كلام ከንግግር ሁሉ እውነተኛ የአላህ ቃል ነው الهدي هدي محمد صلى الله عليه ከመመሪያ ሁሉ በላጩም የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው شر الأمور محدثاتها ከነገራት ሁሉ መጥፎ ፈጠራዎች ናቸው كل محدثة ፈጠራ بدعة ሁሉ ቢድዓ ነው كل بدعة ضلالة ቢድዓ ሁሉ ጥሚት ነው كل ضلالة في النار ጥሚት ሁሉ የእሳት ነው عباد الله የአላህ ባሮች الأمراض በሽታዎች التي تصيب الإنسان እነዚያ ሰውን የሚያገኙ على نوعين በሁለት አይነት ናቸው أمراض تصيب الأبدان አካላትን የሚያገኝ በሽታ ومنها እሱም نفر إلى الطبيب ወደ ሐኪም የምንሸሽበት ነው فينظر الطبيب في ሐኪሙ الحال የሚመለከትና ሁኔታችንን وينظر في الأعراض ሁኔታውን ተመልክቶ ويصف الدواء መድኃኒት ያዛል وعلى المريض በሽተኛው الأخذ بالأسباب ሰበቡን ማድረስ ይኖርበታል ومداومة أخذ العلاج መድኃኒቱን መከታተሉን حتى ማዘውተር يبرأ بإذن الله በአላህ ፍቃድ እስኪድን ድረስ النوع الثاني ሁለተኛው አይነት أمراض تصيب القلوب ልቦችን የሚያገኙ በሽታዎች ናቸው وهي እሱም أشد فتكا ይበልጥ ጎጂ ነው وأشد خطرا አደጋቸውም የበረታ ነው من الأمراض التي አካላትን تصيب ከሚያገኙ በሽታዎች የበለጠ لأنها ምክንያቱም تؤدي إلى خسارة እነዚያ الدنيا ለዱንያና وخسارة الآخرة. ለአኺራ ኪሳራ ይዳርጋሉ لأنها ምክንያቱም لا تكتشف አይታወቁም إلا عند ساعات የጉዞ الرحيل ሰዓት ካልሆነ በስተቀር وساعات الاحتضار የሙጣረ ሞት ሰዓት فأمراض القلوب የልብ በሽታ من أشد الأمراض فتكا አደገኛ بهذه ነው الأمة ይህ ኡማ ላይ ከመጣ በሽታዎች وتشخيص ዛሬ ደግሞ علاج الأمة اليوم የኡማው መድኃኒት መመርመሩ تشخيص ومعرفة مرضها በሽታውን መመርመርና قد ማወቁ وصفه النبي صلى ነብዩ الله ሰለላሁ عليه ዐለይሂ ወሰለም وسلم ገልጸውታል منذ ከመቶ مئات السنين ዓመታት በፊት حين قال እንዲህ ባሉ ጊዜ تتداعى عليكم الأمم ህዝቦች ይጠራሩባችኋል كما تتداعى الأكلة በለተኛ على ምግቡ ማዕድ قطعتها ላይ እንደሚጠራራው قلنا አልን أو من قلة የዛኔ نحن ቁጥራችን يومئذ يا አንሶ رسول ነው እንደ الله ያ ረሱላህ قال አሉ بل أنتم ኧረ كثير እንዲያውም ብዙ ናችሁ ولكنكم غثاء ነገር ግን እናንተ كغثاء እንደ السيل ጎርፍ ቆሻሻ ገለባ ናችሁ وليوشكن الله አላህም ያቀርባል أن ينزع من صدور ከጠላቶቻችሁ ልብ أعدائكم ውስጥ المهابة እናንተን መፍራት ሊያነሳ ويقذف في በእናንተ ልብ قلوبكم ውስጥ الوهن ደግሞ ዋህምን ይጥልባችኋል هذا هو المرض ይህ ነው በሽታው قلنا وما الوهن يا አልን رسول الله ምንድነው ዋህን ያ ረሱላህ قال حب الدنيا አሉ ዱንያን መውደድና وكراهية الموت ሞትን መጥላት ነው حب الدنيا ዱንያን ማፍቀርና وكراهية الموت ሞትን መጥላት ነው من الأمراض በሽታዎች التي ابتليت بها ኡማው الأمة ከተፈተነባቸው في ውስጥ أقصى الأرض በሩቁ ምድርም في ይሁን أدناها اليوم በቅርቡ مرض يقال له የሚባል በሽታ ነው طول الأمل ምኞትን ማስረዘም طول الأمل ምኞትን ማስረዘም ومن أطال الأمل ምኞትን ያረዘመ أساء العمل ስራውን ያበላሻል الله يقول አላህም ይላል ذرهم ተዋቸው يأكلوا ይብሉ ويتمتعوا ያጣጥሙ ويلههم الأمل ምኞትን ያዘናጋቸው فسوف يعلمون በእርግጥ መጥፎ ፍጻሜያቸውን ያውቃሉ هذا من أشد ይህ الأمراض ዛሬ فتكا ኡማውን በጣም بالأمة اليوم ከሚጎዱ በሽታዎች ብርቱ كانوا ነበር يتواصون فيما በመካከላቸው بينهم ሲመካከሩ سابقا ቀደምት احرص على الموت ለሞት توهب ጓጓይ لك الحياة ህይወት ይሰጣል ይባባሉ واليوم ነበር ዛሬ ደግሞ الناس لا تبالي ሰዎች ደንታ أي የላቸው حياة تحياها ምንም አይነት ህይወት ይኑሩ المهم أنها تحيا بأي حال من ዋናው الأحوال በየትኛውም ሁኔታ يصبح መኖራቸው ነው المسلم ويمسي ሙስሊሙ ያነጋል ያመሻል ጭንቀቱ ዱንያና وخطامها ሸቀጦቹ ብቻ يغدو ሆነ ويروح ይሄዳል ይመለሳል أجل دنياه ለዱንያው ሲል وهذا ይህ واضح ደግሞ ግልጽ ነው في صلاة الفجر عند በሱቢ ሰላት المسلمين ሙስሊሞች ዘንድ انظر بارك الله ተመልከት فيك ባረከላሁ ፊክ إذا أذن ሙአዚኑ المؤذن አዛን ونادى ሲል المنادي ተጣሪው ሲጣራ خرجت فئة ጥቂት قليلة ሰዎች ብቻ ይወጣሉ تبتغي ما عند አላህ الله ዘንድ ያለውን ክጀላ وآلاف مؤلفة በሺዎች የሚቆጠሩት ግን تغط في سبات በጥልቅ عميق እንቅልፍ ውስጥ ሆነው ታያለህ يا غافلا عن አንተ العمل ከስራህ የተዘናጋ وغره طول ምኞት الأمل ማስረዘም ያታለለ الموت يأتي ሞት بغتة ድንገት የሚመጣ ነው والقبر صندوق ቀብርም العمل የስራህ ሳጥን ነው
ولكل مرض ለበሽታ ሁሉ ምልክት አለው تظهر على هذا በበሽተኛው ላይ የሚታይ لطول الأمل ለምኞት ማስረዘም በሽታ أعراض منها ምልክቶች አሉት حب الدنيا ከዚያም ውስጥ ዱንያ መውደድና መሃይምነት ናቸው فإن المسكين ምስኪኑ إذا تعلق በዱንያ بالدنيا ላይ ከተንጠለጠለ تعلق بشهواتها በስሜቶች ላይ ከተያዘ أصبح من الصعب በሱ ላይ ከባድ ይሆንበታል እሷን መለየት إذا تعلق በሸቀጥ بالحرام ከተንጠለጠለ وتعلق بما في ዱንያ ውስጥ الدنيا ሳለ ከተንጠለጠለ أصبح من الصعب እሷን عليه መለየት أن ከባድ يفارقها ይሆንበታል وإذا ذكر እሱ الموت ዘንድ ሞት عنده ከተነሳ كره ذلك ያንን ይጠላል لأنه يقطع ምክንያቱም عليه እሱ شهواته ስሜቱን ይቆርጥበታል ويقطع عليه ጥፍጥናውን لذاته ይቆርጥበታል ويقطع عليه الاتصال ግንኙነቱንም ይቆርጥበታል الاتصال بدنيا ከዱንያ ጋር ያለውን ግንኙነት علمنا አስተምሮናል قرآننا ቁርአናችን وعلمنا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውናል كيف يكون ከዱንያ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት መሆን እንዳለበት አላህ አለ مشبها هذه ይህችን ዱንያ እያመሳሰለ ولعلك قرأت ምናልባት ሱረቱል ካፍን ቀርተህ ከሆነ في جلوسك ሰላት قبل ከመቀመጥ الصلاة በፊት حين قال الله እንዲህ ሲል አላህ مصححا የሰዎችን مفاهيم አረዳድ الناس ሊያስተካክል مصححا የሰዎችን እምነት معتقدات الناس ሊያስተካክል واضرب لهم አውሳላቸው مثل الحياة የዱንያን الدنيا ህይወት ምሳሌ كماء እሷ أنزلناه ከሰማይ من እንዳወረድናት ውሃ السماء ናት فاختلط በእርሷም به የምድር نبات ብቃይ الأرض እንደተቀላቀለባት أصبح هشيما ከተዋበ በኋላ ደርቆ كالرياح ነፋሶች እንደበተኑት كان الله على كل شيء አላህም مقتدرا በነገሩ ላይ ሁሉ ቻይ ነው هذه هي الحياة ህይወት ማለት እቺ ናት شبهت بالماء በውሃ የተመሰለች شبهت بالماء በውሃ የተመሰለች لأن الماء لا يستقر ምክንያቱም على ውሃ حال በአንድ واحد. ቦታ ላይ ስለማይዘወትር والماء ውሃ لا يستقر في مكان አንድ واحد ቦታ ላይ አይረጋም ومن خاض في الماء ውሃ ውስጥ የሰጠመ أصابه البلل ይበሰብሳል ومن خاض في ውሃ الماء ውስጥ የሰጠመ أصابه الملل መበስበሱ አይቀርም لماذا سورة الكهف ለምንድን ነው ሱረቱል ካፍ لماذا من الجمعة ለምንስ إلى ነው الجمعة؟ ከጁምዓ እስከ ጁምዓ لأنها تصحح ምክንያቱም المفاهيم، ግንዛቤን ታስተካክላለች تصحح المعتقدات እምነትን تربط ታስተካክላለች الناس برب الأرض ሰዎችን والسماوات. ከሰማይና ከምድር ጌታ كما ጋር قال الله في ታገናኛለች أوائل السورة በሱራው መጀመሪያ ላይ አላህ إنا አላለምን جعلنا ما على እኛ الأرض በምድር ላይ ያለን ሁሉ አደረግን زينة لها ለዱንያ ጌጥ لنبلوهم ማንኛቸው أيهم ስራው أحسن ያማረ عملا. መሆኑን أما ልንፈትናቸው قرأت هذا ይህን አልቀራህምን أما قرأت هذه እነዚህን አንቀጾች አልቀራህምን إنا እኛ جعلنا በምድር ما ላይ على ያለን الأرض ሁሉ زينة ለእርሷ لها ጌጥ አደረግን لنبلوهم ማንኛቸው أيهم ስራው أحسن ያማረ عملا. መሆኑን ልንፈትናቸው وإنا እኛም لجاعلون በእርሷ ላይ ما ያለውን عليها በመጨረሻ صعيدا በእርግጥ جرزا. በቃ የሌለበት ሙልት አፈር እናደርገዋለን الحياة الحقيقية እውነተኛ ህይወት لابد أن እቺ ልኖራት የሚገባው المال والبنون ገንዘብና ወንድ زينة ልጆች الحياة الدنيا የዱንያ ህይወት ጌጦች ናቸው ቀሪዎቹ መልካም ስራዎች ጌታ ዘንድ በምንዳ በላጭ ናቸው وخير أملا በተስፋም በላጭ ናቸው عجبا للناس لو ቢያስቡ ኖሮ ሰዎች ይገረማሉ حاسبوا أنفسهم أبصروا ስራቸውን ቢመረምሩ وعبروا ባስተዋሉ الدنيا إلى ዱንያ غيرها ተሻግረው ወደ ሌላ إنما ይሄዳሉ الدنيا لهم ዱንያ معبر ለነሱ መሻገሪያ ናት ኩራት የለም إلا فخر أهل የተቋ التقى ሰዎች ኩራት غدا ሲቀር إذا ضمهم ነገ ወደ البشر መሰብሰቢያ ሲጨመሩ ليعلمن الناس ሰዎች ያውቃሉ أن التقى والبر ተቋና በጎነት كان خير ما ከሚቆጠብ يدخر ነገር ሁሉ በላጭ قال እንደሆኑ الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊዑላ يا ይላል أيها الناس እናንተ ሰዎች إن ሆይ وعد الله حق የአላህ ቀጠሮ እውነት فلا ነው تغرنكم የዱንያ الحياة ህይወት الدنيا አታታላችሁ ولا يغرنكم በአላህም بالله ትዕግስት الغرور. አታላይ ሸይጣን إن አይታላችሁ الشيطان لكم عدو ሸይጣን ለእናንተ فاتخذوه ጠላት ነው عدوا. ጠላትም አድርጋችሁ إنما ያዙት يدعو حزبه ተከታዮቹን የሚጠራው ليكونوا من የእሳት أصحاب ጓዶች السعير. እንዲሆኑት ብቻ ነው فالتعلق بالدنيا በዱንያ መንጠልጠል ومن أسباب طول ከምኞት الأمل. ማርዘም ምክንያቶች ነው በዱንያ أنس إلى الدنيا ከተጽናና وأنس إلى በጣፈጮቿ لذاتها ከተጽናና تعلق بها በሷና وبما በሷ ውስጥ فيها. ባሉ ነገሮች وإذا ከተንጠለጠለ ذكر الموت ሞት ሲወሳ كان ذكر الموت من በሱ ላይ أصعب ሞትን الأشياء ማውሳት عليه. በጣም ከባድ ይሆናል لأنه يقطع عليه ምክንያቱም ይቆርጥበታል لذاته ጣፋጭ وشهواته. ስሜቱን علمنا النبي ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውናል كيف يكون ከዱንያ التعامل ጋር مع الدنيا. ግንኙነት እንዴት ማድረግ فقال እንዳለብን لأبيه وأمي እናቴም አባቴም ይሁንልዎትና አሉ ما لي وللدنيا ዱንያ ለኔ ምን ما ናት أنا والدنيا إلا كمثل እኔና واحد ዱንያ ምሳሌያችን እንደ መንገደኛ ነው ظل في ظل በዛፍ شجرة ጥላ ስር ተጠለለ የሆነ ሰዓትን ثم ترك ከዚያም ትቷት ሄደ ساعة የሆነ ሰዓትን ثم ከዚያም تركها ጥሏት ሄደ ثم علمنا كيف ከዚያም ማስተማሩን نتعامل ከዱንያ مع ጋር الدنيا. እንዴት መሆን እንዳለብን يا ابن عمر የዑመር ልጅ كن في الدنيا كأنك ዱንያ غريب ላይ እንደ ባይተዋር ሁን أو عابر سبيل ወይም እንደ መንገደኛ من هو الغريب ማን ነው أحبتي መንገደኛ ወንድሞቼ الغريب መንገደኛ الذي لا مال له ያ ገንዘብ የሌለው ولا وطن له አገር የሌለው ولا أهل له ቤተሰብ የሌለው يشتاق دائما إلى ዘውትር لقاء ቤተሰቦቹን أهله የሚናፍቅ والعودة إلى ወደ አገሩ داره መመለስ ወደ وأوطانه. መኖሪያ መመለስ የሚናፍቅ هكذا حال الغريب መንገደኛ ሁኔታ እንዲህ ነው هكذا እንዲህ ነው حال الغريب የመንገደኛ ሁኔታ الغريب ባይተዋር
ቤተሰቦች የሌሉት ሀገር የሌለው ዘውትር ቤተሰቦቹ ጋር ለመመለስ የሚናፍቅ ከባይተዋር ባህሪያቶች እሱ በግንባታ አይፎካከርም። እቃው ጥቂት ነው፣ ስንቁ ትንሽ ነው፣ ከዱንያ የሚወስደው ትንሽ ነው። ምክንያቱም ጉዞ ላይ ነው። ሁኔታችንን ተመልከችም ሰዎች በግንባታ ላይ ያላቸው ፍክክር። አቡ ሐሚድ አልገዛሊ ረሂመሁላህ ይላል በግንባታ የታሰበው 4 ግድግዳዎች ነው። ትንሹም ትልቁ የምታስጠጋ የምትጠብቃቸው ከበጋ ሙቀትና ከክረምት ብርድ ከሰዎች እይታ። ይሄ ነው የሚፈለገው ከግድግዳዎቹ። ተመልከት ባረከላሁ ፊክ። ገንዘቦች ይፈጻሉ፣ ገንዘቦች ይወጣሉ በገንዘብ ግድግዳን ለማስዋብ ጣራዎችን ለማስጌጥ። ሱብሃንአላህ አላህ አለ ለእናንተ በአላህ መልእክተኛና መልካም አርአያ አላችሁ። እሳቸው ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው። ሐሰን አልበስሪ ይላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ገባው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ምንም አልተቀየረም፣ ራሱ ነው። እጄን አነሳው፣ ቦታው ላይ ጣራውን ነካው፣ ግድግዳውን ተመለከትኩ፣ እቃውን ተመለከትኩ። ግድግዳው ከጭቃና ከተምር እንጨት ነው። ርዝመትና ስፋቱን ተመለከትኩ፣ ከጥቂት ሜትር አይበልጥም። እሳቸው ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው። ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው። እሳቸው ዑመር እሳቸው ዘንድ ይገባል ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ። ምንጣፉ ጎናቸው ላይ መስመር ሰርቶ ያገኛል። ዑመር አዝኖ ያለቅሳል። ይላልም እናቴም አባቴም ፊዳ ይሆንልዎ፣ እርሱ ከሰዎች ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ኖት። የፋሪስና የሩም ንጉሶች ባህር ያጌጣሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት ዑመርን እያረሙት፣ ዑመር ሆይ ደስ አይልህምን ዱንያ ለነሱ ስትሆን ለኛ አኺራ ስትሆን? ዑመር ሆይ ደስ አይልህምን ዱንያ ለነሱ ሆነ አኺራ ለኛ ስትሆን? ከዱንያ ጋር እንዴት ነበር የተጠቃቀሙት እሳቸው? አይሻ ትላለች ወሬ ያልፋል፣ ከዛም ወሬ ያልፋል፣ ከዛም ወሬ ያልፋል። በነብዩ ቤት ውስጥ እሳት እንኳን ሳይለኮስ ወሬ ያልፋል፣ ከዛም ያልፋል፣ ከዛም ያልፋል። በነብዩ ቤት ውስጥ እሳት እንኳን ሳይለኮስ አልኩ አክስቴ ሆይ ምንድነው ምግባችሁ አለች። 2 ጥቁሮች ተምርና ውሃ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰቦች የገብስ ዳቦ እንኳን 3 ቀን በተከታታይ ጠግበው በልተው አያውቁም። ፋጢማ በሆነ ወቅት አንድ ጊዜ ዳቦ ትጋግራለች፣ ለአባቷ ቁራሽ ዳቦ ይዛላቸው ትመጣለች። ይበሉና ይላሉ ወላሂ ፋጢማ ሆይ 3 ቀን ሙሉ አባትሽ ሆድ ውስጥ ምግብ አልገባም ነበር። እንዲህ ነው የኖረው ባይተዋሩ ባረከላሁ ፊክ። እንደዚህ ነው የኖሩት አላህ ዘንድ ያለውን የሚከጅሉት። አላህ አስመረጣቸው መልእክተኛና ንጉስ ከሚሆኑና መልእክተኛና ባሪያ ከሚሆኑ ብሎ። ጅብሪል መጣና አላቸው እኔ ጋር የተራራ መላእክት አለ፣ የመካን ተራሮች ወደ ወርቅና ብር ይቀይርልሃል። ከፈለክ ያ ሙሐመድ አላህ ንጉስና መልእክተኛ ያድርጎታል፣ ከፈለጉ ደግሞ መልእክተኛና ባሪያ ያድርጎታል። ባርነትና መልእክተኝነትን ከመሸገም ጋር ምረጡ። ባሪያና መልእክተኝነት አሉ። ባሪያና መልእክተኝነትን መርጣለሁ አሉ። አንድ ቀን ጠግብና አላህን አመሰግናለሁ፣ አንድ ቀን ራብና አላህን አመሰግናለሁ። ኡማው ከሳቸው በኋላ ምን ቀየረው? ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ ረሂመሁላህ እንዲህ ይላል የነብዩ ቤቶች ሲፈርሱ አልቃሽ አላየሁም መስጂድ ውስጥ ከዚያ ቀን እንዳየሁት ነው። በነብዩ መስጂድ ውስጥ አልቃሽ አላየሁም የዛን ቀን እንዳየሁት የሚሆን። ምን አለ ባላፈረሱት ኡማው ከምስራቁም ከምዕራቡም ምድር መጥቶ እንዲያያቸው የነብዩ ህይወት እንዴት እንደነበር እንዲመለከቱ እሳቸው ናቸው ያስተማሩ። መንገደኝነትን ያዘዙ፣ መንገደኝነትን እንደዚህ በዚህ ህይወት ውስጥ ምኞትን ማስረዘም ትልቁ ምክንያት ዱንያን መውደድ ነው። እሱም አደገኛ በሽታ ነው። ያ የመጀመሪያዎቹ ያቃተው የመጨረሻዎቹንም የሚያቀት የምኞትን ማስረዘም ምክንያቶች ውስጥ ባረከላሁ ፊክ መሀይምነት ነው። የዚችን ህይወት እውነተኛና ዋንነት አለማወቅ ነው። እያንዳንዳችን ልናውቅ የሚገባው እውነታ ነው። እኛ በዚች ዱንያ ላይ እንግዳዎች ነን። እኛ ወደ ጉዞ ጫፍ ላይ ነን። ጉዞ ረዘመም አጠረ፣ እንግድነት ዘመኑ ምን ያክል ነው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። የእንግድነት ጊዜው ምን ያህል ነው ከአላህ ውጭ የሚያውቅ የለም ጀለ ፊዑላ። በብዛት መፎካከር ጌታችሁን ከመገዛት አዘናጋችሁ መቃብር እስክትጎበኛችሁ ድረስ። አለማወቅ ምኞት ማራዘም ትልቅ ምክንያት። ወጣቱ
ወጣቱ ባለማወቁ በወጣትነቱ ይተማመናል በወጣትነቱ በኃይሉ ይተማመናል ይሄ ምስኪን ረሳ እንዴ ከሚሞቱ ብዙዎች ወጣቶች መሆናቸው አብዛኞቹ ሟቾች ወጣቶች መሆናቸው ረሳ እንዴ ከቀናቶች በፊት ደብዳቤ ተላከልኝ ጸሐፊው ይላል ወጣሁኝ ዛሬ አሱር ላይ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ጎረቤቶች አዲስ ልጅ ተወልዶላቸው ሌሎቹን ደግሞ ላጽናና ሄድኩ ልጆቹን አንዱ ስለሞተባቸው አልኩኝ እንዲህ ነው የህይወት ህግ ሰዎች ይወለዳሉ ሰዎች ይሞታሉ ለአላህ ህግ መለወጥን አታገኝም ለአላህ ህግ መቀየርን አታገኝም ሱብሃንአላህ ሟቾችን እንቀብራለን ሟቾችን እንሸኛለን አንገሰጽም እናስባለን ሞት በሌሎች ላይ ተጽፎ በእኛ ላይ እንዳልተጻፈ ሳቢት አልበናኒ ከጀናዛ ጋር ስንሄድ ተሸፋፍኖ የሚያለቅስ እንጂ አናይም ነበር ከጀናዛ ጋር ስንሄድ ተሸፋፍኖ የሚያለቅስ እንጂ አናይም ነበር ማንን እንደምናጽናና እንኳን አናውቀው ነበር ካልቃሹ ብዛት ተመልከት ዛሬ ጀናዛዎቻችን ላይ የሚስቁና ፈገግተኛ ሰዎችን ታያለ በቀኝም በግራ ተመልከት ዛሬ ጀናዛዎቻችን ላይ ደሞ በጣም የሚገርም ነገር ሞት ካልሆነ ጸባያችንን የሚቀይር ባህሪያችንን የሚያስተካክል ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር ለመገናኘት ዝግጁ የሚያደርገን የትኛው መካሪ ነው የሚመክረን የትኛው መካሪ ነው የሚመክረን ሞት ካልሆነ ህይወታችንን የሚቀይረው ወጣቱ ወጣትነቱ ላይ ይተማመናል ይህ ምስኪን ረስቷል እንዴ ብዙዎች የሚሞቱት ወጣቶች መሆናቸውን ይህ ምስኪን ረስቷል ከመዋቾቹ አብዛኞቹ ወጣቶች መሆናቸውን አንድ ሽማግሌ እስኪሞት ድረስ በዚህ ሽማግሌ እድሜ ውስጥ ስንት ወጣቶች ይሞታሉ ስንት ወጣቶች ይሞታሉ ህፃናቶች ልጆችና አዋቂዎች ትልቁ ሽማግሌ በጉልበቱ ላይ ይተማመናል በጤንነቱ ላይ ይተማመናል ነገ አስተካክላለሁ ነገ መስጂድ ዘወትራለሁ ይሄን ጉዞ ስጨርስ ይሄን ቤት ስጨርስ ይሄ ምስኪን አይወገድም ራሱን ተስፋ ከመስጠት ከማንጓተትና ማዘግየት ሞት እስከሚመጣበት ድረስ በድንገተኛ ሁኔታ ዑለሞች ሁሉ ተስማምተዋል ዑለሞች ሁሉ ተስማምተዋል ሞት እንደሆነ የተገደበ ቦታ እንደሌለው የተገደበ ጊዜም እንደሌለው የተገደበ እድሜ የተገደበ ምክንያትም ድንገት ይመጣባችኋል وأنتم لا تشعرون እናንተ ሳታውቁ ያልቁ والموت ما منه ملاذ ولا እሱ ሞት ነው ማምለጫና መሸሸ የሌለው አንዱ ሲነሳ ከቃሬዛው ይጫንበታል ሌላኛው አይን ያለው ያየዋል በርግጥ መሆኑን እውነታውን እኛ ግን በርግጥ ያየነው እንደሚያስተባብልነን ለአላህ ስሞታ እናቀርባለን የልባችን ድርቅና የሞት መካሪኛ ዘንድ ሁሉ ቀን እየመከረ ተስፋ እናደርጋለን ውጤቱንም እንከጅላለን ግና ሞት ተስፋ ከምናደርገው የቀረበ ይሆናል ሶስት ሰዎች ተቀምጠው ስለምኞት ማስረዘም ያወራሉ ሶስት ሰዎች ተቀምጠው ስለምኞት ማስረዘም ያወራሉ የመጀመሪያው አለ እኔ እንደሆንኩ ተስፋዬ አጭር ነው እኔ እንደሆንኩ ተስፋዬ አጭር ነው አሉ ተስፋህ ምንድነው ያንተ ወላሂ ወር አይመጣም ቀጣይ ወር አልደርስበትም እያልኩ ቢሆን እንጂ ጓደኛው አለ ወር መቀመጥን ታስባለህ تؤمل أن تعيش ور لمنور تصفى تترقله والله هي تصفى رجم نو لو لتنيو تبالي أنت تصفى والله إني عند جمعة الدرسم إلا قلت لا أدرك أيون جمعة لاقين يوم بينجي ودنيا ولو عند مولو سامنت لمنور تصباله والله إهم رجم من يوتنو والله إهم رجم من يوتنو كن في الدنيا كأن دنيا لين دبي توارهون ወይም እንደመንገደኛ ኢብኑ ዑመር ይሄንን በህይወቱ ተጨባጭ በሚዳስስ መልኩ ያረጋግጥ ነበር ይላል ከነጋ ምሽትን አጥብቅ ከመሸህ ደግሞ ንጋትን አጥብቅ ከህይወትህ ላይ ለሞትህ ያዝ ከጤናህ ለበሽታ አንተ እኮ የአላህ ባሪያ ሆይ አታውቅም ነገ ስምህ ማን እንደሚሆን ይህ ወርን ተስፋ ያደርጋል ይህ ደግሞ ሳምንትን ተስፋ ያደርጋል ሶስተኛው አለ ተስፋችሁ ረጅም ነው ተስፋችሁ ረጅም ነው قالوا ያንተስ ተስፋ ምንድነው አለ والله አንድም ትንፋሽ አልስብም መልሽ እንደማልተነፍሰው እያሰብኩ ቢሆን እንጂ والله አንድም ትንፋሽ አልስብም الا ظننت اني لا ارد እንደማልመልሰው እያሰብኩ ቢሆን እንጂ علي رضي الله عنه አሉ በጣም የምፈራላችሁ ሁለት ነገሮች ነው ተስፋን ማስረዘምና
واتباع الهوى سميتن مكتل أما طول الأمل فينسي تسفان الآخرة ماسرزم آخران يسرسل أما طول الأمل تسفان ماسرزم فينسي الآخرة آخران يسرسل أما اتباع الهوى فيصد عن سميتن الحق مكتل دقمو حقن يقدال حاسبوا أنفسكم قبل ራሳችሁን أن መርምሩ تحاسبوا ከመመርመራችሁ በፊት وزنوا أعمالكم قبل ስራችሁን أن መዝኑ توزنوا ከመመዘናችሁ كان በፊት حبيب الفارس ሐቡብ الفارس ይላል يقول ለቤተሰቦቹ لأهله إذا مت ዛሬ اليوم ከሞትኩ اذهبوا إلى እገሌ فلان ዘንድ ሂዱና يغسلني ይጠበኝ اذهبوا إلى እገሌ فلان ዘንድ ሂዱና يكفني ይከፍነኝ اصنعوا ይህን كذا አድርጉ اصنعوا ይህን كذا ፈጽሙ فقيل لها ህልም رؤيا አይተህ ነው እንዴ ተባለ قالت لا አለ አይደለም في كل يوم በየቀኑ يقول مثل هذا الكلام እንደዚህ ይል ነበር في كل يوم ሁሉ ቀን يقول እንዲህ مثل አይነት هذا ንግግር الكلام ይናገር ነበር وكان صفوان بن ሰፍዋን سليم ኢብኑ ሰሊም كان رحمه الله አላህ لا يكاد ይዘንለትና يفارق المسجد መስጂድን أبدا አይለይም ነበር وإذا أراد الخروج ከመስጂድ من መውጣትን المسجد ሲፈልግ بكى ያለቅሳል فقيل له ما الذي ምንድነው يبكي የሚያስለቅስ ተባለ قال أخاف ألا أرجع አለ إليه ዳግመኛ مرة ثانية መለስ ይመስለኛል أخاف ዳግመኛ ألا أرجع إليه مرة የማልመለስ ثانية ይመስለኛል وكان آخر يقول ሌላኛው ይል والله ما ነበር نمت نومة ወላሂ መኝታን إلا ظننت አልተኛሁም أني لا أستيقظ بعد ሞቼ ደግሜ እንደማልነቃ እያሰብኩ ቢሆን እንጂ والله ما نمت نومة መኝታን ተኝቼ አላውቅም إلا ظننت أني لا أستيقظ እንደማልነቃ بعدها እያሰብኩ أبدا ቢሆን እንጂ عجبت من ثلاثة በሶስቱም ተገረምኩ قال سلمان ሰልማን الفارسي አልፋሪሲ ይላል عجبت من ثلاثة በሶስቱም ተገረምኩ ضاحك በሚስቅ مؤمل للدنيا ዱንያን ተስፋ በሚያደርግ والموت يطلبه ሞት ግን የሚፈልገው مؤمل للدنيا ዱንያን ተስፋ የሚያደርግ والموت يطلبه ሞት እየፈለገው وضاحك ملء فيه በሙሉ አፉ لا የሚስቅ يدري አያውቅም ربه راض عنه ጌታ ወዶለት ይሆን أو ወይስ ساخط ተቆጥቶበት مر شيخ አንዴ الإسلام ሼኹል እስላም على مجموعة በተሰበሰቡ ሰዎች ዘንድ አለፉ ወንዶች ልጆችና يضحكون ይስቃሉ ويغنون ይዘፍናሉ ومعهم ከነሱ معازف ጋርም وطرب ክራርና ሙዚቃ አለ فقال لهم አሏቸው إن كان هذا طريق الجنة ይሄ ጀነት መንገድ ከሆነ فأين هو طريق النار ታዲያ የታለ የእሳት መንገድ إن كان هذا هو طريق ይሄ الجنة ጀነት መንገድ ከሆነ فأين هو طريق النار የእሳት መንገድ የታለ تظهر ይታያል علامات ምልክቶች قصر الأمل ምኞትን في ማጠር المبادرة إلى ለስራ الأعمال በመቻኮል في المسارعة إلى ለበጎ الخيرات ነገሮች በመሽቀዳደም يظهر قصر الأمل ምኞቶች وكثير ማሳጠር يدعي ይታያል أنه ብዙዎች قصر ምኞቱ الأمل አጭር እንደሆነ لكن ይሞግታል الأفعال لا تصدق ነገር ግን ስራው الأقوال. ንግግሩን اصدقني አያረጋግጥም بالله العظيم እውነትህን ንገረኝ إن كنت እስኪ صادقا أنك አንተ እውነተኛ قصير الأمل ከሆንክ ምኞትህ أن አጭር ከሆነ صليت الفجر ዛሬ اليوم. ፈጅርን የት ነው የሰገድከው إن كنت صادقا እውነተኛ ከሆንክ وتدعي أنك على ዝግጁ استعداد መሆንን የምትሞግት ከሆነ وأنك ያን የምትፈልግ ከሆነ ሰበቡን የምታደርስ ከሆነ ዛሬ ፈጅርን የት ሰገድክ في صفوف النائمين ከእንቅልፋሞች መስመር ውስጥ أم كنت في ذمة رب ወይስ العالمين በዓለማት ጌታ ጥበቃ ስር በሆኑት ውስጥ كثير ብዙ يدعي ሰዎች ይሞግታሉ أنه قصير الأمل ምኞታቸው አጭር እንደሆነ ولكن ነገር ግን الأفعال ተግባራቸው لا تصدق الأقوال ንግግራቸውን አያረጋግጥም نفعني الله وإياكم بالقرآن አላህ العظيم. እኔንም እናንተንም በቁርአን ይጥቀም نفعني وإياكم بما እኔንም فيه من እናንተንም الآيات በሱ ውስጥ والذكر ባሉ الحكيم. አንቀጾች በአሸናፊነት أقول ما ይጥቀም تسمعون የምትሉትን وأستغفر ያለው الله العظيم لي ولكم ለኔም من كل ለእናንተም ذنب አላህን ማህር فاستغفروه ተጠይቃለሁ እሱ إنه ማህሪ هو ነውና الغفور እሱ الرحيم. አዛኝ